नमस्कार मु समीर कुमार बेउरा आपण को स्वागत करुच्ची प्रवासी ओडिया लेखक लेखिका और कवि कवयत्री गोष्ठी को आमर एक कार्यक्रम आपण प्रिय साहित्यिक को 10टी प्रश्न रे आज आम भेटिबा जड़े प्रतिष्ठित साहित्यिक कवि गाल्पिक स्तंभकार कवि विप्लव को कवि विप्लव एकाधारे जड़े कवि जड़े गाल्पिक जड़े स्तंभ लेखक प्रजातंत्र आईना परी विभिन्न पत्र पत्रिकार तांकर संपादना करिवार अभिज्ञता रही समाज रे घटुथिबा विभिन्न घटना दुर्घटना तथा सांप्रतिक समयर समस्त घटनावली देखा मिले तांकर बलिष्ठ लेखारे बिछा और घोड़ा मुह परी दुईटी संकलन तांकर अछि। बिछा एक कविता संकलन, घोड़ा मुह एक व्यंग गप संकलन एवं खूब शीघ्र बाग्मी पब्लिकेशन तरफरु तांकर आउ एक कविता संकलन एवं आउ एक गल्प संकलन प्रकाश अपेक्षा अच्छी जहाँ खूब शीघ्र प्रकाश लाभ करने को जाउछि। मोर मन पड़ुछि तांकर एक कवितार पंक्ति जहाँ केबे मु भूली पारिबिनी। बिछा कवितार शीर्षक कविताटी तोर गोटे चोट को मोर आयुष नियंट, तोर गोटे चोट को मोर आयुष नियंट, तथापि बारंबार तो चोट खाइबा को मन मोर हेउछि उच्चाट। एइबळी किछि थिला से पंक्तिटी बिछा कविता संकलन शीर्षक कविताटी। आउ गोटे कथा कवि विप्लव को वर्तमान समय रे वर्तमान सामाजिक गणमाध्यम समय आमे मिष्टि मिश्र काव्य नायिकार प्रेमिक भाव जानू। तेरे चलतु सीधा सड़क तांको भेटिबा एवं ताको पचारिबा से 10टी प्रश्न आम प्रिय साहित्यिकों को 10टी प्रश्न कार्यक्रम रे। चलतु बे नमस्कार। नमस्कार है प्रथमे आपण आम पाठक मानक आपण विषय किसी सम्यक सूचना मु हेली विप्लव घर बांकी कटक निज विषय आउ कौन बा कहबी एमती लेखा लेखी करे कविता गल्प आउ साहित्य को भल पाउथिबा गोटे साधारण मनीष मु। आम समस्त तो पढ़ीचे आज शुणा आज भाई विषय आहरी अधिक किसी भाई आपण मतरे साहित्यर अर्थ कौन साहित्य कहले आपण कौन बुझिबे। साहित्यर अर्थ मु गोटे धाड़ी कहबी जहाँ समाजर हित साधन करे ताकू साहित्य बोली मु कहे बा मो अर्थरे साहित्य कहले मु बुझे जे जहाँ समाजर हित साधन करुछि। भाई गोटे अभियोग आसुची बहुत दिन धरी जे ओडिया साहित्य रे पाठक संख्या बहुत कम कमी जाउची किंतु लेखक माळमाळ या ऊपर आपनकर मत कोन। हाँ एमती अभियोग तो शुणा मिलूँ जे ओडिया पत्र पत्रिका बा बही बा कविता बही बा गप बही हो ये सब प्राय बिक्री हो ना। पाठक माने ओडिया साहित्य जमी मुह फेरे नेली एमती एक अभियोग होछि किंतु एथिरे किछि सत्यता थाई पारे बोली मु अनुभव करुछि। किंतु एथिपाई पाठक जेतिकी परिमाण दायी नुह लेखक माने दायी बोली मु अनुमान करुछि। काहेकि जदि लेखाटी पाठक जहाँ चाहूँगी ताहा जदि पाउना ताले से बही कहीं किणिकी पढ़िबो सेटा होछि कथा। जदि पाठकटी कौन चाहूँगी ताकू लक्ष्य करी गोटे लेखकटी लेखा लिखिबो बा पाठक उपयोगी हो पारिबो से ताकू निश्चिंत किणिबो आ पढ़िबो मोर विश्वास अछि। भाई गोटे अभियोग आसुची बहुत दिन धरी जे ओडिया साहित्य रे पाठक संख्या बहुत कमी जाउची किंतु लेखक माळमाळ या ऊपर आपनकर मत कोन। हाँ एमती अभियोग तो शुणा मिलूँ जे ओडिया पत्र पत्रिका बा बही बा कविता बही बा गप बही हो ये सब प्राय बिक्री हो ना। पाठक माने ओडिया साहित्य जमी मुह फेरे नेली एमती एक अभियोग होछि किंतु एथिरे किछि सत्यता थाई पारे बोली मु अनुभव करुछि। किंतु एथिपाई पाठक जेतिकी परिमाण दायी नुह लेखक माने दायी बोली मु अनुमान करुछि। काहेकि जदि लेखाटी पाठक जहाँ चाहूँगी ताहा जदि पाउना ताले से बही कहीं किणिकी पढ़िबो सेटा होछि कथा। जदि पाठकटी कौन चाहूँगी ताकू लक्ष्य करी गोटे लेखकटी लेखा लिखिबो बा पाठक उपयोगी हो पारिबो से ताकू निश्चिंत किणिबो आ पढ़िबो मोर विश्वास अछि। भाई आजिकली सामाजिक गणमाध्यम पूरापूरी एक्टिव बहुत युव साहित्यिक समय था जितेबाला युव साहित्यिक माने संग्राम करुले लेखाटी छापिया किंतु आज सामाजिक गणमाध्यम एते प्रचलित होछि जे बहुत युव साहित्यिक
ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ଅଧୁନାର ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆଜିକାର ଯୋଉ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ସେ କେବଳ ନାଁ କମେଇବା ପଛରେ ଦୌଡୁଛି, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛି, ଆଉ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ସାଧନା କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ନାଁ କମେଇବା ପଛରେ ଧାଉଁଛି କି ଆଜିର ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ? ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ? ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ବା କବି ଲେଖକମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କବି ଲେଖକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ମନର ଭାବ ବା ଲେଖାଟାକୁ ବା ମନର କଥାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦନା ମାନେ ସମ୍ପାଦକର ଅନୁମତି ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପାଦକର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି କବି ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବା ଲେଖକଟେ ହେଇପାରୁଛି, ବା ତାର ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସିଏ 50-100 କବିତା କି ଗପ ହବୁ ଲେଖାଲେଖି କରି ସିଏ ତାକୁ ଲବି କରି ଧରାଧରି କରିକି ସିଏ ମାନପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେଖକର ବି ମୋହର ନିଜଠି ମାରିପାରୁଛି। ମାରିପାରୁଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ହଁ ଯୋଉଟାକି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଏସ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ଯେ ଆଜିକାର ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟମୁଖୀ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ତାର କିଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ଆସୁଛି, କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ କଣ ମତ ଦେବେ ତା ଉପରେ? ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଆଉ ପାଠକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପାଠକମାନେ ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବା ସେ ଲେଖକଟିଏ କବିଟିଏ ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ପାଠକ ବୋଲି ମୋର ବୋଧେ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆଉ ତେଣୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ବି ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସମ୍ପାଦକଟିଏ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟିଏ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଥିବା ଲୋକଟିଏ ବା ଯେକୌଣସି ଅଳ୍ପ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବା ଲୋକଟିଏକୁ ବି ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ତାକୁ ସେ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି ବା ତାକୁ ଲେଖକର ପରିଚୟ ବି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଲେଖକଙ୍କୁ ରୟାଲିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇଛି, ଆପଣ ବି କିଛି ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକ ଲେଖାଟେ ଲେଖିକି ଚଳିପାରୁଛି, ନିଜ ଜୀବନର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଦି ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି, ସେଟା ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୟାଲିଟି କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯାହା ସିଏ ମିଳୁଛି ସେ ଆମର ରିଲିଫ୍ ପରି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଧେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବା କବିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶକ ବା ସମ୍ପାଦକମାନେ ସେମିତି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ବେଳେବେଳେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି ଯେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ବା ସେ ଲେଖକ ବା କବିଟିଏ ଏବେ ପ୍ରକାଶକ ବା ସମ୍ପାଦକକୁ ରୟାଲିଟି ଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଉଛି ହିଁ। ଭାଇ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ନେଲାଣି। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଚାଲିଛି, ସେ କଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ? ଆପଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ନା, ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବା ସେଇ ସବୁ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା। ଆମର ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ
ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ଯେମିତି ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ବା ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମୋର ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛି। ଭାଇ ଆମ ପାଠକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଉ ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି କିଏ, ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପାଠକଟିଏ ଭାବେ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବି ପଢ଼େ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଖବରକାଗଜ କି ବହି ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି, ଅନେକ କବି ବା ଉପନ୍ୟାସକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସିଏ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ବା କବିମାନଙ୍କର ଲେଖା ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବି ସେମିତି ଛାତିରେ ଦରଜ ପରି ବି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଯେଉଁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପ୍ରାୟ ପଢ଼େ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମେ ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲଙ୍କୁ ପଢ଼େ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଯିଏ କେବଳ ଗଳ୍ପ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସିଏ ମାନେ ଗପ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବାସ୍ତବତାର କଥାଟି କହିଥାନ୍ତି ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କବିତା ତ ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ଯେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କବିଙ୍କର ଜଣେ ନାଁ ନେବି ଆଉ ଯିଏ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରସାର ହେଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବି ଯିଏ ଟିଭି ଆଉ ରେଡ଼ିଓର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଖିଲାର। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କବିତା ମୋ ଛାତିକୁ ପୁରା ଛୁଏଁ, ସେ କବିତା ନୁହଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିପୁଡ଼ା କଥା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭାବେ। ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନେବି ମୋ ମାଟି ବାଙ୍କିର, ଯାହାକୁ କି ଶୈଳୀ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶୈଳୀ ସମ୍ରାଟ ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତ ବିପ୍ଳବ ଭାଇଙ୍କ ମନ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ଭାଇଙ୍କର ମାନସ ନାୟିକା କାବ୍ୟ ନାୟିକା ମିଷ୍ଟି ମିଶ୍ର ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମିଷ୍ଟି ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କବିତା ହେଇଯାଉ। ଭାଇ ମିଷ୍ଟି ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ହଉ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର କବିତାଟି ଏର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମିଷ୍ଟି ମିଶ୍ରର ହସ। ଚହଲୁ ନଥିବା ପାଣି ଭିତରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାଛର କାତି, ନିଛାଟିଆ ଅଶୀଣ ରାତିରେ ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ଜହ୍ନ ରାତି। ଇଏ ତ ମିଷ୍ଟି ମିଶ୍ରର ହସ, ସେଇ ଚିରୁଡ଼ାଏ ହସରେ ମନ ଭିତର ଉଠୁଥାଏ ମାତି। ଚହଲୁ ନଥିବା ପାଣି ଭିତରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାଛର କାତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଆଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସୁଧୁରି ଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଅର୍କ୍ଷିତ ଜୀବନ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସୁନାର ଫସଲ, ସବୁ ଦିଶିପାରେ ପୁଣି ବିବର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଓଠ ମଧୁବୋଳା, ସେ ହସ ବତୁରାଇ ପାରେ ଲୁହା। ସେଇଠି ଆଷାଢ଼ ପୁଣି ସେଇଠି ଅଶୀଣ, ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ଆକାଶରେ ପୁଣି ମେଘ ତୁହା ତୁହା। ମହୁଆ ସେ ଓଠରେ ଭାରି ଧାରୁଆ ସେ ହାଲୋଜିନ୍ ହସ, କଚ୍ କରି କାଟିଦିଏ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଟଳିପଡ଼େ ବିଚରା ପୁରୁଷ। କିଏ ଯେମିତି କହୁଥାଏ ସେ ହସର ମାୟା ଗୋଟେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗପ। ମିଷ୍ଟି ମିଶ୍ର ଅବିକଳ ନାରୀ ପରି ଦିଶେ ସିନା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସାପ। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲେ। ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଯଦି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା, ପୁନଶ୍ଚ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି, ସମାଜକୁ ନେଇକି, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।